আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমার সুন্দর হচ্ছে। আমাদের গত ক্লাসের রেকর্ডিং দেওয়া হয়নি। সরি, কি বলছো? গত ক্লাসে রেকর্ডিং দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, আমি ট্রাই করছিলাম কিন্তু হ্যাঁ, হঠাৎ করে আমাদের ক্যানভাসে আমার জন্য স্পেস অ্যালোকেট করা ছিল 5 GB। সেটা তাদের পলিসি চেঞ্জ করছে কিনা, এখন মাত্র 500 MB তোমার স্পেস অ্যাভেলেবল আছে। তো সেই জন্য আপলোড করতে পারিনি। এটা অন্যভাবে এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করতে হবে। মোস্ট প্রবাবলি গুগলের কি বলে, তোমার গুগল ক্লাস বলো এরকম একটা কিছু স্যার একটা ক্লাসরুম ওপেন করে ফেলুন। ক্লাসরুম ওপেন করে, আমি এটা আগে কখনো ইউজ করি নাই, তো আমি আজকে প্র্যাকটিস করবো। তো তোমাদের সাথে আজকে লেকচার এবং গত লেকচারটা ওখানে শেয়ার করবো। যদি কিন্তু তোমাদের গুগলে তোমাদের অ্যাড করবো কিভাবে? লিঙ্ক দিতে হবে তোমাদের সবাইকে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই কোডটা মানে যারা আপনার ক্লাসরুমেই লেখা থাকবে স্যার, ওই কোডটা আপনার কাছে শো করবে। তো ওইটা আমার গুগল ড্রাইভে অন্য যে ফোল্ডার আছে সেখানে অ্যাক্সেস থাকবে না, শুধুমাত্র ওই ক্লাসগুলোতে অ্যাক্সেস থাকবে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, আলটিমেটলি হয়তো, কারণ ওই ক্যানভাস বা এইসব তো আসলে কমার্শিয়াল। মানে এই কোভিড এর জন্য লাস্ট 1 বছর ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে, এখন বোধহয় তারা ডিসকন্টিনিউ করবে। 500 MB তো অনেক মানে কি বলবো যে কম স্পেস, এখানে অনেক কিছু একটা ভিডিও তো আমার 500 MB হয়ে যায়। সো ওটা বোধহয় আর সুইটেবল হবে না। তো আমি ঠিক আছে, আমি এটা করে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আমরা আজকে ক্লাস শুরু করি। Okay, today we shall discuss a very common topic. Perhaps you are already familiar with this topic: stress concentration. Article number 3. Stress concentration. The development of basic stress equation or tension compression bending and torsion. It was in that there are no geometric irregularities. In the components under consideration. Before
we have discussed several stress equation, basic stress equation. For example, stress equation for tension, compression. We have also discussed bending stress or tensile stress, and also torsional stress. So during discussing this stress equation, we had assumed that there were no geometric irregularities. There were no geometric irregularities. But this is not always the case. This is not always the case. In actual practice, there are some, there are always some geometric irregularities. Irregularities in the parts. Right now, there are always some geometric irregularities in the parts. For example, a hole in a plate, to accommodate a hole, a slot in a shaft, for keys and bearings. This is actually usual scenario. There may be a hole in the plate. These holes are sometimes introduced intentionally to accommodate a bolt to join two plates or two components. So this hole is kind of geometric irregularities. Or in a shaft, there are always some slots. Why we use slots? Slots are used to connect the shaft with the bearing or gear, etc. So this slot is also a kind of irregularities. Okay, these irregularities cause stress concentration in the components. Thus the effects of these geometric irregularities must be considered in the design of a part. Of course, because stress concentration occurs due to the existence of a geometric irregularity. So thus, the effect of these geometric irregularities must be considered when you want to design a machine component or a machine element. So this is the topics of today's lecture: stress concentration. So the stress concentration factors KT and KTS. এখানে আমরা একটা টার্ম অ্যাড করি, theoretical or geometric
The theoretical or geometric stress concentration factors KT and KTS are defined by KT equal to sigma 0 by sigma max by sigma 0 and or K is equal to tau max by tau 0. Equation number 348. So these are the definition of stress concentration factor. This is KT stress concentration factor. KTS is also stress concentration factor. This is the maximum sigma H is the maximum stress. Sigma max or tau max are maximum stress. Tau sigma 0 and tau 0, these are the nominal stress. These are nominal stresses. KT is stress concentration factor for normal stress. KTS is the stress concentration factor for shear stress. The nominal stress sigma 0 or tau 0 is calculated using the elementary stress equation. And net cross-sectional area. Sigma 0 and tau 0, these are the nominal stress, and these nominal stress are calculated using elementary stress equation. For example, for simple tensile stress, what is the formula? F by area, right? For torsional stress, what is torsional shear stress? T R by J. So these are the elementary stress equation. Using elementary stress equation and using the net cross-sectional area, net cross-sectional area, we calculate this nominal stresses. Okay, actually this stress concentration factor KT and KTS depends on the geometry of the parts. It should not to geometry to depend on it. It does not depend on the material. Hence it is called theoretical stress concentration factor. তাহলে এটা কিন্তু আমরা আগে বলছিলাম যে theoretical stress concentration factor. Why this is theoretical?
stress concentration factor because this factor depends on geometry of the parts only. It does not depend on the material. So for all material, steel, aluminum, or copper, whatever it is, for any material, this stress concentration factor is the same. It depends only on the geometry, whether the part is circular or rectangular plate or any other shape. So just it depends on geometry. So this is theoretical stress concentration factor. তোমরা কি আমার সাথে আছো? জি স্যার। আমাকে ফলো করতেছো তো নাকি? ইয়েস স্যার। Okay. Actually, there are a variety of geometries. So, for different geometries, there are different figures or tables for stress concentration factor. In tables A15 to A16 stress concentration factors are given for various geometries. So from this table A15 to A16, we can select the stress concentration factor depending on the given geometry. Here we only discuss one. তোমাদের সাথে একটা টেবিল শুধু আমরা ডিসকাস করতে পারি। ফর এক্সাম্পল এই টেবিলটা হচ্ছে A15 ওয়াট হচ্ছে তোমার এটা ফিগার নট টেবিল or ফিগার বলছে ফিগারস A15 to A16 সো এটা হচ্ছে ফিগার A15 1 আবার এই ফিগার 15 এর ভিতরে আবার কতগুলো ভাগ আছে 15 1 15 2 15 etc. So I am here only showing you this figure A15 1 say তোমার এরকম একটা কার্ভ আছে. This curve is for a plate. This is a rectangular plate containing a circular hole subjected to tensile load F. তোমার এই প্লেটে width হচ্ছে W and diameter of this hole is D. Diameter of this hole is D. So on this axis we have to show this ratio D by W, and on this axis we show KT. For example, এখানে 0, 0.1, 0.2 etc. এখানে হচ্ছে 0.8, say 0.5, 0.5 etc. So for this type of geometry, if you consider a plate having a circular hole, then you can choose the appropriate stress concentration factor Kp depending on this ratio. So D by W. D হচ্ছে যে সার্কুলার হোলটা দেয়া থাকবে সেই সার্কুলার হোল diameter D, and W is the width of the plate. Say for example, D by W ratio 0.5. তাহলে জাস্ট তুমি এই পয়েন্টটা চুজ করবে, এই পয়েন্টটা চুজ করে
you move vertically upward direction, you draw a vertical line through this point. এই vertical line টা কার্ভের যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে সেই পয়েন্টের করসপন্ডিং হচ্ছে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর। সে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ 1.5 ফর এক্সাম্পল। তাহলে আমরা এই রেশিওটা জিওমেট্রি থেকে ক্যালকুলেশন করে এই রেশিওর করসপন্ডিং স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর KT we shall select this value of KT from the value of the ratio of T by W. ঠিক আছে। সিমিলারলি তোমার কিছু টেবিল দেখে এখানে, যেহেতু আমার এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমি তোমার সাথে বইটা শেয়ার করতে পারি। তোমার এই ফিগারটা আমি তোমার সাথে শেয়ার করলাম। সো देयर আর আদার টেবল অলসো, ফর এক্সাম্পল 1 2 3 4। তারপর তোমাদের বলছিলাম যে ফিগার A15, this is figure A15-1, this is figure A15-2। এখানে বলছি রেক্টাঙ্গুলার বার with a transverse hole in bending। এই বারটা কিন্তু আন্ডার বেন্ডিং, এটা কিন্তু তোমার নট আন্ডার টেনশন। তো এই বেন্ডিং লোড যদি হয় একটা মেম্বার এবং সেখানে যদি একটা হোল থাকে, তাহলে we have to choose KT from this figure, from D by W ratio. This is another figure, a nose in rectangular bar. This is a bar having সার্কুলার নস। এই নসের রেডিয়াস হচ্ছে r, তাই না? নসের রেডিয়াস হচ্ছে r। আর তোমার অরিজিনাল অথবা আনডিস্টার্ব অথবা তোমার কি বলবো যে ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নস, এই প্লেটের যে ডাইমেনশন সে w, এন্ড তোমার দুইটা নস দুই দিকে আছে, তাদের যে সারফেস টু সারফেস ডিসটেন্স d। তাহলে এরকম কোনো জ্যামিতি থাকলে আমরা এরকম এই ফিগার থেকে আমরা KT চুজ করব, তাই না? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা তোমাদের ফিগার থেকে কিছু বুঝতে হবে, এটা তো ভেরি অবভিয়াস। এখানে কি বলা আছে W বাই D, তাই না? W বাই D রেশিও, তোমার এখানে W, এই D তো চেঞ্জ হতে পারে, তাই না? তো W R বাই D, হ্যাঁ R বাই D, হ্যাঁ D বাই W। সেই বিভিন্ন ফিগার বিভিন্ন জিওমেট্রির জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে এখানে করা আছে। এখানে D বাই W, এখন বলা আছে আবার R বাই D, তাই না? কারণ এটা তো হতে পারে তোমার আটটা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে, আটটা মানে R এর ভ্যালুটা আমরা চেঞ্জ না করে W চেঞ্জ করলে তোমার এই যে তোমার এই রেশিওগুলো চেঞ্জ হবে না, R বাই W বাই D চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? আবার W টা কনস্ট্যান্ট রেখে আমি R চেঞ্জ করলে কিন্তু R বাই D চেঞ্জ হবে। সো এই ভ্যালুগুলা পুরো গিভেন থাকবে আমাদের, এই ভ্যালু থেকে কেটে নেবে। ফর এক্সাম্পল তোমার D বাই W বাই D যদি তোমার 3 হয়, তাহলে বলে যে এই কাপটা, এই কাপ, আর R বাই D যদি 1.15 হয়, তাহলে এই 0.15 এর করসপন্ডিং ভার্টিক্যাল লাইন আমি এই W বাই D3 যে কাপটা, এই কাপ থেকে আমাকে কিন্তু বের করতে হবে। আবার W বাই D যদি 1.05 হয় এবং R by D হচ্ছে 0.15, so you have to select KT from this curve, so it's self-explanatory, all the curves are self-explanatory। এই যেখানে আরেকটা তোমার টাইপ দেওয়া আছে, বলা আছে যেমন আমাদের এখন একটু পরে আমরা প্রবলেম সলভ করব, আমাদের এই ফিগারটা লাগবে। হোয়াট ইজ দিস ফিগার? এখানে হচ্ছে rectangular filleted bar in tension or simple compression। এটা একটা রেক্টেঙ্গুলার প্লেট, বাট এখানে ফিলেট আছে, মানে এই পোরশনের উইথ আর এই পোরশনের উইথ ডিফারেন্ট। তো তোমাদের এখানে একটা জিনিস কনফিউশন হতে পারে, ডোন্ট মিস্টেক। এই যে ডি, এখানে এই ডাইমেনশনটাকে ডি বলছে, তোমাদের ফিগারটা যদি ডাব্লিউ থাকে তাহলে এটা আসলে এখানে ডি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করুক অথবা ডাব্লিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করুক, সেটা তো ইম্যাটেরিয়াল। তোমাদের বুঝতে হবে যে এটা একটা রেক্টেঙ্গুলার প্লেট that has two different width
এই এখানকার উইথটা হচ্ছে ডাব্লিউ, সরি ডি, বাট তোমাদের ফিগারে যদি ডাব্লিউ দেওয়া থাকে তোমরা এটাকে ডাব্লিউ মনে করবে। এখানে লোয়ার কেস ডি এবং আপার কেস ডি দেওয়া আছে। এখানে ফিলেট রেডিয়াস হচ্ছে আর। তাহলে ফর দিস টাইপ অফ জিওমেট্রি you have to choose stress concentration factor from this figure. এখানে r by d লাগবে, এখানে আবার d by d রেশিও লাগবে, then you can find it. So okay, there are so many geometries. তো আমরা প্রবলেমটা সলভ করার আগে আরেকটা একটু পয়েন্ট সেটা আমরা ডিসকাস করব। এটা হচ্ছে stress concentration factors for static and dynamic loads. There are two types of loads we can take in a broader sense: static load and dynamic load. Now, the static load consider for static load. Stress concentration factors are not usually used for ductile materials, but stress concentration factors are used for brittle materials. For static load, if the load is static and material is ductile, you don't need to consider stress concentration factor. But load is static, material is brittle, you have to consider the stress concentration factor. And number two, dynamic load. Dynamic loads. Stress concentration factors must be used for both the ductile and brittle material. And brittle material. That's very simple. যদি তোমার dynamic load হয়, we have to consider stress concentration factor for both the materials. But if the load is static, we have to consider stress concentration factor only for brittle material. Now we consider a problem. একটা actual problem discuss করব. This is example problem. Example problemটা নিচ্ছে এই জন্যই যে তোমার হচ্ছে আমরা যে থিওরি ডিসকাস করলাম সো ফার, এই থিওরি রিলেটেড এই প্রবলেমটা খুবই রিলেভেন্ট আর কি। অন্য এক্সারসাইজে যে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটা সেরকম কোনো প্রবলেম নাই এই থিওরি রিলেটেড। সো আমরা সেই স্কোপটা নাই এক্সারসাইজ থেকে কোনো প্রবলেম চুজ করা, সেই জন্য আমরা এক্সাম্পল প্রবলেম ডিসকাস করব। কত নাম্বার পেজ ছিল জানো? Stress concentration. এই প্রবলেমটা ডিসকাস করব। এক্সাম্পল 3.13। আমরা এই প্রবলেমটা কেন নিচ্ছি তোমাদের কিন্তু অলরেডি বললাম, এক্সারসাইজে এই থিওরি রিলেটেড প্রবলেম দেওয়া নাই। আমি প্রবলেম সেট করলে আমাকে প্রবলেম নিজেকে সেট করতে হবে। তো দেখো এখানে একটা প্রবলেম, দিস ইজ এ রেক্টেঙ্গুলার প্লেট having two different width. এই পোরশনের উইডথ হচ্ছে 40 মিলিমিটার and width of this portion is
34 millimeter, and there is a circular hole on the larger on the portion of the plate having larger width, and there is a fillet also. Fillet radius is 1 millimeter, and this plate is subjected to 10 kilonewton tensile load. And what else? এখানে বলা আছে দেখো, the bar material has been heat treated and quenched to raise its strength. Strengthটাকে ইনক্রিজ করার জন্য এই প্লেটটাকে হিট ট্রিট করা হয়েছে, but as a consequence heat treatment করার ফলে it has lost most of its ductility. হিট ট্রিট করলে তোমরা জানো তোমার ডাক্টিলিটিটা তোমার রিডিউস হয়, ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালে কনভার্ট হয়। সো হিট ট্রিটমেন্ট করার ফলে তোমার এই ম্যাটেরিয়ালটা ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালে কনভার্ট হচ্ছে। তো এখানে বলছে যে it is desired to drill a hole through the center of the 40 millimeter face of the plate to allow a cable to pass through it. এখানে যে একটা কেবল পাস করতে হবে সেই জন্য 40 মিলিমিটার একটা 4 মিলিমিটার একটা হোল আমাদের প্রয়োজন। বলছে 4 মিলিমিটার হোল ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর দ্য কেবল। তবে এখানে আবার বলছি কি, তোমাদের যেহেতু মেশিন ডিজাইন তোমাদের আগেই বলছিলাম, মানে যে কেবলটা এখানে ইনজার্ট করা হবে সেই কেবলের জন্য 4 মিলিমিটার হোলটা কিন্তু এনাফ, বাট মার্কেটে তোমার 8 মিলিমিটার ড্রিল ইজ রেডিলি অ্যাভেলেবল। আর 4 মিলিমিটারের জন্য হয়তো আবার অর্ডার দিতে হবে বা তোমার ওই ড্রিল, নতুন ড্রিল একটা লাগবে। তো সেই জন্য বলছি যে 4 মিলিমিটার এনাফ, বাট 8 মিলিমিটার ড্রিল ইজ রেডিলি অ্যাভেলেবল। এখন তোমাকে তাহলে কি করতে হবে? Will a crack be more likely to initiate at the larger hole or smaller hole or at the fillet? এখানে 4 মিলিমিটার হোল আমরা কনসিডার করব। তারপর আমরা দেখব বাজারে যেটা अवेलेबल আছে 8 মিলিমিটার হোল। 8 মিলিমিটার হোলের জন্য দেখব যেখানে কেমন স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়। 4 মিলিমিটারের জন্য দেখব এখানে কেমন স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়। তারপর এখানে আমার একটা ফিলেট আছে, এখানেও তো তোমার একটা জিওমেট্রিক ইরেগুলারিটিস, এখানেও তোমার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হবে। এখানে আমরা দেখব যে এখানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস কোথায় ডেভেলপ হয়। তো যে 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 জিওমেট্রির জন্য বা যে কেজে স্ট্রেসটা ম্যাক্সিমাম হবে সেই কেজের জন্য তোমার ক্র্যাক ডেভেলপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেটা আমাদের এখানে বলছে যে কোন ক্ষেত্রে তোমার ক্র্যাকটা ডেভেলপ বা ক্র্যাক ইনিশিয়েট করার পসিবিলিটি বেশি, সেটা তোমাকে কমেন্ট করতে হবে। ওকে, ড্রিলের ব্যাপারটা বুঝিনি, আরেকটা যদি বলতেন স্যার। তোমার কথাটা কিন্তু শুনতে পাইনি, আবার বলো। স্যার ড্রিলের ব্যাপারটা একটু আরেকবার বলবেন? ড্রিল, আচ্ছা ড্রিলের ব্যাপারটা তুমি সিম্পলি নাও, মানে এখানে বলছে যে এখানে একটা ড্রিল করা আছে। ড্রিলটা করা আছে কি জন্য? টু পাস এ ওয়্যার, ইলেকট্রিক ওয়্যার, এখানে একটা ইলেকট্রিক ওয়্যার পাস করতে হবে। তো বলছে যে তোমার এই ড্রিল, এই হোলের সাইজটা তোমার ইউনিক সাইজ বলে দেয়। বলছে 4, যে কেবলটা আমরা ইউজ করব সেই কেবলের জন্য 4 মিলিমিটার ড্রিলটাই এনাফ। 4 মিলিমিটার ড্রিল যদি হয় তাহলে সেটাই কিন্তু মানে এই কেবলের জন্য বলবো যে ঠিক আছে। বাট এখানে আবার একটা বলে দিচ্ছি যে 4 মিলিমিটার ড্রিল ইজ নট অ্যাভেলেবল। অ্যাভেলেবল ড্রিলের সাইজ হচ্ছে তোমার 8 মিলিমিটার। তো সেই জন্য দুইটা ক্ষেত্রেই তোমাকে অ্যানালাইসিস করতে বলছে যে আমরা এখানে 4 মিলিমিটার ড্রিল যদি কনসিডার করি তাহলে এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন কেমন হবে, আর যদি এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটা কম হয় তাহলে আমরা হয়তো, যদি মার্কেট অ্যাভেলেবল আছে তোমার 8 মিলিমিটার, আমরা সেটা না নিয়ে আমরা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আমরা 4 মিলিমিটার ডিল করতে পারি, কারণ এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন কম হবে, তাহলে আমাদের জন্য ডিজাইনটা সেফ হবে। বাট আমি যদি দেখি যে তোমার 4 মিলিমিটার কনসিডার করে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন যদি এখানে তোমার বেশি হয়, প্লাস আবার এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবলও নাই, তাহলে আমি কেন 4 মিলিমিটার চুজ করবো? আমি 8 মিলিমিটারে চুজ করবো, তাই না? এটা তোমার ওই ডিসিশনের জন্য বলা আছে। তো তাহলে আমরা তিনটা ডিফারেন্ট কেজে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখবো, কম্পেয়ার করবো কোনটা বেশি
আমাদের জন্য হার্মফুল, কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে? ওকে, আমরা আবার তাহলে বোর্ডে ফিরে যাই, আমরা প্রবলেমটা সলভ করি। তাহলে আমাদের যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে एग्जांपल 313। সিমেট্রিক ডিসাইডে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের এখানে যে লোড অ্যাপ্লাই করা আছে, দিস লোড ইজ 10 kilonewton, there is a hole and this radius is 1 millimeter, this is 40 millimeter and this is 34 millimeter. Okay, তাহলে আমাদের stress concentration, this is for we are considering the case of normal stress. For normal stress, you know, Kt equal to sigma max by sigma 0 or sigma max equal to Kt sigma 0. This is our equation. So we have to find stress concentration factor. First we consider the smaller hole. Consider smaller hole. তার মানে এখানে হোলের সাইজটা কত হচ্ছে 4 মিলিমিটার। একটু আগে যে আমরা ফিগারটা দেখলাম সেই ফিগারে কিন্তু কি ছিল, এখানে কিন্তু আমাদের এরকম একটা কার্ভ ছিল, এখানে ছিল kt and there we have d by w. So we to choose kt we have to know this ratio d by w. So w is this is w. W is 40 millimeter and d is 4 millimeter. So d by w is 4 by 40 0.1. এখানে আমাদের মনে করে এখানে 0.1 আছে, 0.1। তো তুমি ফিগারটা এক্সট্রা ফিগার দিয়ে তোমরা চুজ করবে, আমি এটা তোমাদের দেখাচ্ছি। 0.1 এর জন্য আমি এই পয়েন্টটা পেলাম, এই পয়েন্টে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটা হচ্ছে 2.7। এই পয়েন্টটা হচ্ছে 2.7। So we have kt equal to 2.7. We know this value. Now we have to know this nominal stress. I told you before, nominal stress is calculated using the elementary stress equation and net cross sectional area. তো তাহলে আমাদের এখানে net cross sectional area কনস্ট্রাক্ট করার জন্য আমাদের this is the width, এইটা বাদ দিতে হবে, w minus d। তাহলে আমাদের এই লেন্থটা পাবো multiplied by thickness. Thickness is given, thickness is t equal to constant, thickness টা দেওয়া আছে, thickness হচ্ছে এখানে কোথায় দেওয়া আছে, thickness 2 millimeter, t equal to 2 millimeter। এই যে এরকম একটা thickness মনে করেন, thicknessটা এরকম। nominal stress তো বলো, nominal stressটা হচ্ছে আমরা স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর কনসিডার না করে আমরা নেট এরিয়া ইউজ করে এবং এলিমেন্টারি স্ট্রেস ফর্মুলা ইউজ করে যেটা পাই সেটা নমিনাল স্ট্রেস। তাহলে আমাদের এখানে নমিনাল স্ট্রেসটা এখন তাহলে ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের নেট এরিয়া লাগবে। দিস ইজ নেট এরিয়ার জন্য হলে যে ডাইমেনশনটা সেই ডাইমেনশনটা বাদ দিতে হবে, তার মানে এখানে এরিয়াটা তাহলে কত হবে। To calculate this nominal stress, we have to consider the net area. So net area হচ্ছে area equal to হচ্ছে w minus d into t। এটা তোমার net area, তাই না? This is w থেকে আমরা এই হোলটা বাদ দিচ্ছি, তাহলে আমরা এই net এরিয়াটা পাবো, তাই না?
আমরা আগে তো করছি বোল্ট কানেকশনের জন্য আমরা একদম ডিসকাস করছি এন্ড দিস ইজ থিকনেস টি তোমার এই থিকনেসটা হচ্ছে টি এই যে মাল্টিপ্লিকেশন আমরা ক্রস সেকশন পাবো সো sigma 0 now is calculated from a by a that is 10 into 10 to the power 3 w minus d into এখানে তো আমাদের সব ভ্যালু নন w জানা আছে t জানা আছে d জানা আছে সো আমরা এখান থেকে সিগমা 0 পাচ্ছি হলো 139 মেগাপাস্কেল 39 মেগাপাস্কেল সো সিগমা ম্যাক্স ইকুয়াল টু কেটি জানা আছে কেটি হচ্ছে 2.7 সো কেটি into sigma 0 this gives 75.3 megapascal. This is the maximum stress. If our stress concentration factor যদি কনসিডার না করি তাহলে আমাদের স্ট্রেসটা কিন্তু হবে 139 megapascal only. এই স্ট্রেস কনসিডার করে যদি তুমি এই প্লেটটা ডিজাইন করো তাহলে ডেফিনেটলি এটা ফেল করবে তাই না কারণ অ্যাকচুয়ালি তো এই স্ট্রেস ডেভেলপ হবে না stress যেটা develop হবে that is this mass 375 megapascal this is the developed stress so we have to consider this stress for design purpose okay this is for smaller hole and হোলটা যদি তোমার 8 মিলিমিটার হয় d equal to যদি 8 মিলিমিটার হয় তাহলে সেম প্রসিডিউর তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের 8 মিলিমিটার হবে 0.2 তাহলে from this figure এখানে মনে করো this is 0.2 এখানে আমাদের এই ভ্যালুটা হবে এই ভ্যালুটা হচ্ছে 2.5 this value is 2.5 so আমাদের ভ্যালুটা হচ্ছে 2.5 for second case আর এখানে ডিটা হবে instead of 4 it will be 8 so 40 minus 8 multiplied by t I mean 2 millimeter so this test হবে এখন for larger hole this is 156 megapascal তাহলে maximum stress কত হবে 2.5 into 156 this is equal to 390 megapascal the larger hole এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি larger hole এর জন্য maximum stress is greater than the stress corresponding to smaller hole তাই না তাহলে আমরা এখানে ডিসিশন দিতে পারি যে যদি এখানে বেশি স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে তাহলে আমরা স্মলার হোলটাকে সাজেস্ট করতে পারি even if it is not available in the market but যেহেতু আমাদের স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটা এখানে কম হচ্ছে it will ensure the safety of the component so আমরা smaller hole সাজেস্ট করতে পারি আর লোড অথবা আমরা লোডটা কমাইতে পারি তাই না যাতে আমাদের যেখানে অ্যাপ্লাই করব প্লেটটা সেখানে লোড যদি তোমার স্মল ম্যাগনিটিউডের হয় তাহলে আমরা अवेलेबल যে প্লেট আছে মার্কেটে 8 মিলিমিটার সেটা আমরা ইউজ করতে পারি ইনশিওর করতে হবে সেক্ষেত্রে যেন স্ট্রেসটা এর থেকে বেশি না হয় ওকে এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রসিডিউর এখন we have to consider the height of this fillet এই ফিলেটের জন্য আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ফিলেট থাকলে কি হচ্ছে তো ফিলেটের জন্য হচ্ছে আমাদের for ফিলেটের জন্য একটু আগে তোমাদের যে ফিগারটা আমরা পেলাম সেই ফিগারটা থেকে পেয়ে যাই আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ার দিই 1034 আমাদের এই ফিগারটা কনসিডার করতে হবে স্যার ফিলেট আন্ডার টেনশন কিন্তু এই ফিগারটা থাকবে তাই না স্যার স্যার আমরা কি ম্যাটেরিয়ালের শেপটা দেখে কেবিগুলো চুজ করব
A55 বা এই যে দিস প্লেট, এখানে রেক্টেঙ্গুলার প্লেটেড বার। তো আমাদের এই ফিগার থেকে দেখো আমাদের কেটি বের করতে কি লাগবে, উই নিড ডি বাই ডি রেশিও। ডিটা কি, ডিটা হচ্ছে লার্জার পোর্শনের উইথ, আর লোয়ার কেস ডি হচ্ছে তোমার স্মলার যে উইথ, সেই উইথটা হচ্ছে লোয়ার কেস ডি। বাট আমরা কিন্তু এখানে ডাব্লিউ বলছি, তাই না, এটাকে ডাব্লিউ বলছি। আমরা আগে বলছিলাম যে ডাব্লিউ বাই ডি যেটাই থাক সেটা ইনভার্টেরিয়াল, আমাদের ডাইমেনশনটা লাগবে। আর একটা রেশিও লাগবে এই ফিলেট রেডিয়াস ডিভাইডেড বাই স্মল পোর্শনের যে উইথ ডি, সেটা লাগবে, তাই না? Yes. হ্যাঁ, এখানে আমরা তাহলে ফিলেটটা দেখি। দেখো তাহলে এখানে আমাদের কিন্তু প্রথমে সিগমা জিরোটা বের করি। সিগমা জিরোটা কি হবে, সিগমা জিরো কিন্তু এখন আমরা এই পোর্শনে চলে আসছি, হোল তো তোমার এই পোর্শন আছে। এখন আমরা এই রিজনে আছি, তোমার লার্জার স্মলার ডাইমেনশন। তো সেই জন্য এখন আমাদের নমিনাল স্ট্রেসটা আবার ক্যালকুলেশন করতে হবে ফর দিস পোর্শন। এই পোর্শনে যদি ইররেগুলারিটিস না থাকতো তাহলে আমাদের নমিনাল স্ট্রেসটা কি হবে। তো এখানে আমাদের দিস ইজ দা উইডথ এন্ড থিকনেস হচ্ছে টি। সো সিগমা 0 ইকুয়াল টু f বাই এটাকে কি বলবো, এটাকে আমরা লোয়ার কেস ডি বলি না, ডিতে এটাকে বলছি, তাই না? এটাকে আমরা বি বলি, বি। তাহলে হচ্ছে বি ইনটু টি, দিস ইজ nominal stress. বুঝতে, nominal stress is determined using net area and elementary equation. This is elementary equation, force by area. This is the net area. এটা তার কোনো তোমার ভ্যাকুয়াম নাই, ফাঁকা নাই, তাহলে আমাদের টোটাল রেট এখানে দিতে হচ্ছে। সেখান থেকে আমরা একটা নমিনাল স্ট্রেস পাচ্ছি 147 মেগাপাস্কেল। নাও কেটি, আমাদের কেটি লাগবে। কেটি ফর কেটি আমাদের লাগবে হচ্ছে ডি বাই ডি, এটা কত লাগবে, এটা লাগবে, তারপর হচ্ছে আর বাই ডি, এই দুইটা রেশিও আমাদের লাগবে। এখানে কিন্তু আগে হচ্ছে ডি হচ্ছে তোমার এই লার্জার যে ডাইমেনশন, সেই ডাইমেনশন থেকে আমরা আপার কেস ডি বলছি, তো তোমার ওইটাকে আবার এটা তো এখানে থেকে ডি বলছে আর কি, তাই না? তো আমাদের জন্য এটা হচ্ছে, এটাকে আমরা ডি বলি, ডি বাই বলি, আর এটাকে বলি ডাব্লিউ, এটাকে বলবো আর বাই বি। এই দুইটা রেশিও কত, 1.18, আর এটা হচ্ছে আর বাই ডি হচ্ছে 1/34, দ্যাট ইজ 0.029। এই দুইটা রেশিও লাগবে, একটা হচ্ছে 1.18 আর হচ্ছে 0.029। ফ্রম দিস টু রেশিও আমি যে কেটি টা ভ্যালুটা চুজ করলাম সেটা হচ্ছে কেটি ইকুয়াল টু 2.5। আমরা একটু দেখি, তোমাদের ফিগারটা দেখাই। এই ফিগারটা একটু এনলার্জ করি। দেখো এই ডি বাই ডি আমাদের হচ্ছে এখানে ডাব্লিউ বাই ডি 1.18। এখানে দেখো এটা 1.5, এটা 1.1, আর হচ্ছে 1.5। তাহলে তোমার কার্ভটা হবে কি, যে এই কার্ভ এবং এই কার্ভের মাঝখানে কোন একটা কার্ভ হবে। এটা আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন করতে হবে। মনে করো এখানে এই বরাবর একটা, এই বরাবর একটা কার্ভ আমাদের ইমাজিন করতে হবে। সেইটা ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে 1.18। আর আমাদের হ্যাঁ একদমই যে 1.1 তো এটা তো 1.1, তাই না? আর আমাদের 1.18 এর কাছাকাছি আমি কিন্তু দেখাচ্ছি। আমি তো এটা এক্স্যাক্টলি ড্র করি। তোমার এই যে এই কাটটা হয়তো এখানে হবে, এই যে আরো নিচ দেওয়া তোমার এই নিচ দেওয়া হবে, হ্যাঁ এই নিচ দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তারপরে আর বাই ডি হচ্ছে 0.029, এটা হচ্ছে তোমার 029, তার মানে এটা তো 0.2 তোমার, এটা তোমার 0.25, এটা মনে করো এটা 0.025। তাহলে এখানে কোথাও হবে আর
এটা তোমার অ্যাপ্রক্সিমেশন, তুমি এটা নেওয়ার জন্য সময় লাগাবে না। আমি তো শুধু দেখবো যে তোমরা কাপ রিচ করতে পারো কি। এখানে যদি আধা ঘন্টা সময় দাও এক্সাক্ট ভ্যালু বের করার জন্য, দ্যাট ইজ নট ওয়াইজ। তুমি আনুমানিক এখানে একটা ভ্যালু চুজ করে, এই ভ্যালুটা চুজ করে ভার্টিক্যালি মানে ড্র করার সময় এখানে এসে যেখানে ইন্টারসেক্ট, এই পয়েন্টটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের কেটি। দেখেন আমি চুজ করছি 2.25, বা তোমাদের এক্সাম্পলে 2.25 চুজ করছি, তোমরা প্রপারলি চুজ করলে হয়তো 2.25 পাওয়া। ঠিক আছে, এটা তোমরা চুজ করবা এই ফিগার, দ্যাট ইজ 2.25. So now we know these values, so we can calculate sigma max equal to sigma 0 into kt, that is এখানে হচ্ছে 368 মেগাপাস্কেল। ওকে, তাহলে এখন তোমরা একটা কমেন্ট লিখতে পারো, তোমার তিনটা কেস আছে। d ইকুয়াল টু যখন 4 মিলিমিটার, তখন সিগমা ম্যাক্স ছিল হচ্ছে সিগমা ম্যাক্সিমাম 375.3 মেগাপাস্কেল। d ইকুয়াল টু যখন 8 মিলিমিটার, তখন সিগমা ম্যাক্স হচ্ছে 390 মেগাপাস্কেল। আর ফর ফিলেটের জন্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হচ্ছে 360 মেগাপাস্কেল। তাহলে তোমরা এখন কমেন্ট করো কোথায় ক্র্যাকটা ডেভেলপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ইজ বেসড অন 390। তাহলে তোমার এই লার্জার হোল যদি তুমি চুজ করো, তাহলে লার্জার হোল থেকে তোমার একটা ক্র্যাক, এরকম একটা ক্র্যাক ডেভেলপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরকম ক্র্যাক পারলে তোমার ক্র্যাক ডেভেলপ হবে ফর লার্জার হোল। নেক্সট পসিবল কেস হচ্ছে যে যদি স্মলার হোল আমরা ইউজ করি, সেখানে তোমার নেক্সট পসিবল কেস হচ্ছে এই হোলটা। আর লিস্ট, দিস ইজ দ্য লিস্ট পসিবল কেস। যে ফিলেটে তোমার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, কারণ 360 মেগাপাস্কেল। এবারে তোমরা একটা কমেন্ট করে দিবে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য আনসার অফ দিস প্রবলেম। এই প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পারলে এখন এই থিওরি থেকে যে কোনো প্রবলেম সেট করলে তোমরা সলভ করতে পারবে। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট appropriate KT from figure number A15 or A16, and you have to calculate nominal stress using net area. স্যার এর আগেও তো স্যার আমরা এই টাইপের একটা প্রবলেম করছিলাম, তখন তো স্যার আমরা স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটা করি না আর কি, নিই নাই। লাইক একটা রেক্টাঙ্গুলার ভিতরে রিভেট আছে বিভিন্ন 4-5টা, সেক্ষেত্রে কেন নিলাম না স্যার? সেক্ষেত্রে তো বহুত স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো হচ্ছে। ওখানে দেখানো হচ্ছে তোমার কানেকশন প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে ডিল করি। তো ওখানে আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইউজ করছি কিন্তু, তাই না? ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইউজ করাও একটা মানে ডিজাইনের তো বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট থাকে। তুমি স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর ইউজ করলে যে 2.25 মনে করো, তাই না? তুমি এই স্ট্রেসকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। আর আমরা ওখানে করছি কি তোমার স্ট্রেংথটাকে রিডিউস করে নিচ্ছি বাই ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে। ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ওটা তোমার কাইন্ড অফ কি বলবো যে তোমার টু মেক ইউর ডিজাইন সেফ, তুমি ওখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর কনসিডার করতে পারো এবং করতে হবে। ওই টপিক যখন আমরা ডিসকাস করছি তখন তো স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টরের থিওরিটা ডিসকাস করা হয়নি, তাই না? তো ফাইনালি তুমি যখন একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবা, তোমার এই বইতে যে যতগুলো চ্যাপ্টার আছে সবগুলো চ্যাপ্টারের যে থিওরি, যে নলেজ, সবগুলো তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর তোমাদের এক্সামে যখন প্রবলেম সেট করা হবে, সবগুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে সলভ করতে পারবা না, একদিন দুদিন সময় লাগবে, তাই না? তো সেখানে প্রবলেম সেট যখন আমরা করি, তখনও কানেকশনের প্রবলেম যখন দিব, তখন তুমি সেখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে না। আমি তোমাকে আমি ইভ্যালুয়েশন করতে চাচ্ছি, বাট কানেকশনের প্রবলেম দিয়ে তোমার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টরের যে তোমার এক্সপেরিয়েন্স, সেটা আমি এখানে যাচাই করতে চাচ্ছি। আমি শুধু চাচ্ছি তোমার ওই কানেকশন প্রবলেমটা, তোমার গিভেন টাইপ অফ স্ট্রেস, বিয়ারিং স্ট্রেস, শেয়ারিং স্ট্রেস, এই সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া আছে কিনা সেটা আমি তোমাকে ইভ্যালুয়েশন করার জন্য ওখানে একটা প্রবলেম সেট করব। বাট তুমি যদি রিয়েল একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে চাও, তখন তার তোমাকে ইভ্যালুয়েশন করা হবে, তখন তোমাকে হচ্ছে
একশোর একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে হবে, তখন তোমাকে যেখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে, তখন তোমাকে সেটা অবশ্যই কনসিডার করতে হবে। প্লাস কখনো তোমাকে হয়তো ফ্যাক্টর অফ সেফটি কনসিডার করতে হবে, যেটার জন্য যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তোমাকে সেটাই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। বুঝতে স্যার পারছো? এখানে স্যার, জি স্যার, স্যার এখানে স্যার 390 মেগাপিক্সেল স্যার এখানে ফেল করবে, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, 390 এর আগেই তো 368 আসতেছে না, সেক্ষেত্রে আগে ওইটা ফিলেট ফেল হওয়ার কথা না স্যার? তুমি তো কনসেপ্টটা তোমার এটা কি, এটা কিন্তু স্ট্রেস বলছি তাই না? স্ট্রেস, তোমার স্ট্রেস এবং স্ট্রেংথ কিন্তু দুই জিনিস। স্ট্রেংথ হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের ক্যাপাসিটি, আর স্ট্রেস তো ডিপেন্ড করে লোডের উপর। আমি যত লোড দেবো তার উপরে তোমার স্ট্রেস ডিপেন্ড। এখানে আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করলাম, দিস আর দ্য ক্যালকুলেটেড স্ট্রেস করসপন্ডিং টু 10 কিলোনিউটন ফোর্স। আমি যদি এখানে এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এখানে এরকম স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করি, যদি 100 কিলোনিউটন দেই, তাহলে তোমার এটা চেঞ্জ হবে, তাই না? These are the stress that will be applied, that will be developed due to this. এখন এই ম্যাটেরিয়াল এটা যদি স্টিল হয়, স্টিল ফর এক্সাম্পল, স্টিলের একটা স্ট্রেংথ আছে SET, আলটিমেট স্ট্রেংথ ফর এক্সাম্পল মনে করো 395 মেগাপাস্কেল। স্ট্রেংথটা মানে হচ্ছে this material can withstand maximum this much of stress. এই ম্যাটেরিয়ালে যদি এই স্ট্রেসটা ডেভেলপ হয়, তাহলে এটা ফেল করবে। ওকে, এখন এখানে ফিরে আসি আমরা। এটা কিন্তু কোনো স্ট্রেট না। এই লোড অ্যাপ্লাই করলে তোমার 368 ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা ডেভেলপ হবে 368 মেগাপাস্কেল। তাহলে তুমি এখানে কম্পেয়ার করো, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 395 পর্যন্ত আমরা স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বাট আমার হচ্ছে মাত্র 360। সো দিস সেম। এখন এই কেজে আমরা এখন ফিরে আসি। তোমার লার্জার হোল যদি হয়, তাহলে এই স্ট্রেসটা ডেভেলপ হবে। ম্যাটেরিয়ালের ক্যাপাসিটি কত? 395। তাহলে তো তোমার এটাই ফেল করার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এটা কাছাকাছি চলে আসছে। আর একটু লোড বেড়ে গেলে 395 হবে এবং এটা ফেল করবে, তাই না? তাহলে এই তিনটা কেজের ভিতরে কোনটা বেশি তোমার কোনটা বেশি তোমার ডেঞ্জারাস? ডেফিনেটলি দিস ওয়ান, তাই না? जी सर। কারণ এই কেজের জন্য যে স্ট্রেস ডেভেলপ হয়, that stress is almost equal to the strength of the material, মানে এটা ক্যাপাসিটি যেটা তার কাছাকাছি চলে আসছে। জি স্যার, বুঝতে পারছো? একটা হচ্ছে স্ট্রেংথ আর একটা স্ট্রেস, এটা তোমাদের পার্থক্যটা জানতে হবে। ইউনিট কিন্তু সেম। ওকে, আমরা তাহলে এক কাজ করি, আমরা ব্রেক দেই 5 মিনিট। অলরেডি তোমাদের 10 মিনিট আগে বিরতি ছিল। যাক, আমরা একটু প্রতিদিন একটু পিছিয়ে পড়ি, তো তোমাদের প্রথম ক্লাস যেহেতু 8টার সময়, সবারই ব্রেনটা একটু শর্ট থাকে, প্লাস এনার্জেটিক থাকো তোমরা, এখানে একটু কনসিডার করতেই পারো আমাকে। 5 মিনিট ব্রেক দিব তোমাদেরকে এখন। জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা 10টা 5-এ আবার শুরু করি, নাকি 9টা 5-এ শুরু করি? থ্যাংক ইউ।
হ্যালো, তোমরা আছো? जी सर ওকে, আমরা তাহলে আবার শুরু করি। Now we shall discuss stresses in pressurized cylinder. Article number 314, stresses in pressurized cylinder. So pressurized cylinder can be divided into two different categories. Number one, thick wall cylinder and thin wall cylinder. Thick cylinder and thin cylinder. Now, how can we differentiate between thick wall cylinder and thin wall cylinder? So from geometric criteria, we can understand, okay, this is thick wall cylinder and this is thin wall cylinder. If this criteria is satisfied, Ri by T হচ্ছে wall thickness from this point to this wall thickness T, and Ri is inner radius. So if this ratio is less than 10, or this is radius and this is diameter, or di by T less than 20, then this cylinder will be classified as thick wall cylinder. And if this ratio is less than, or this is greater than, if this ratio is greater than 10 or this ratio is greater than 20, this will be called thin wall cylinder. Okay, first we consider this thick wall cylinder. For thick wall cylinder, derivation of the stress formula will be avoided. And এই derivation গুলো আমরা SMA তখন তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়াল ডিসকাস করছো, সেখানে ডেরিভেশন ডিসকাস করা হয়েছে। এখানে আমাদের ডাইরেক্ট ফর্মুলাগুলো আমরা লিখবো। তো এখন বলতে পারো এই ফর্মুলাগুলো আমরা তো পড়ে আসছি, তাহলে এখানে আউট করবো কেন? কারণ এই থিক ওয়াল সিলিন্ডারের ফর্মুলাগুলো আমরা পরবর্তীতে ইউজ করব। সো আমাদের এখানে একটু রিভিউ করতে হবে। Okay, so this is a thick wall cylinder. Inner radius Ri, outer radius Ro. Of course, T equal to Ro minus Ri, or T equal to V0 minus Di by 2. Say this cylinder is subjected to external pressure. External pressure is represented by P0, and internal pressure is represented by Pi. So Pi is the internal pressure, P0 is the external pressure. So under
the action of this internal pressure and external pressure, two types of stresses are developed in the cylinder. One is radial stress, another one is tangential or circumferential stress. এখানে যদি রেডিয়াল স্ট্রেসটা তোমার হচ্ছে তোমার along a radial line, আমি যদি এটাকে রেডিয়াল লাইন কনসিডার করি তাহলে এই লাইন বরাবর যে স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, আর টেনসাইল হলে তোমার এরকম টেনসাইল স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, কম্প্রেসিভ যদি হয় তাহলে তোমার এরকম ডিরেকশন থাকবে। But this stress is along a radial line, এটা বলা radial stress, তোমার এইদিকে টানবা তুমি এদিকে কম্প্রেস করবে। And tangential stress হচ্ছে along, say this is a কি বলবো, একটা কার্ভ সারফেস, এই কার্ভ সারফেসে আমরা একটা ট্যানজেন্ট ড্র করলে এই ট্যানজেন্ট বরাবর যে স্ট্রেস ডেভেলপ হবে সেটাকে আমরা ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস or circumferential stress. So these two type of stresses will be developed in the cylinder. These stresses are given by, I mean directly before. So tangential stress sigma t. Sigma t is given by pi ri square minus p0 r0 square minus ri square r0 square p0 minus pi divided by r square or divided by r0 square minus r square. এটা একটা ফর্ম, তোমাদের এসএমএ যখন প্রশ্ন করতে অন্য ফর্ম ছিল, এটা আমরা অন্যরকম ভাবে ডিরাইভ করতে পারি, বাট in your textbook for this course this equation has been written in this form. R is any radius, R is any radius, তুমি যেখানে স্পেস ক্যালকুলেশন করতে চাও সেই পয়েন্টের দিশা হচ্ছে R. So R is any radius, R can be equal to Ri, তখন আমরা এই সারফেসে থাকবো, R equal to যখন R O তখন আমরা আউটার সারফেস তুলে নেব। So R is any radius and sigma R equal to pi ri square minus p0 r0 square plus ri square r0 square p0 minus pi divided by r square whole divided by r0 square minus ri square. Same শুধুমাত্র এখানে প্লাস আর এখানে হচ্ছে মাইনাস, otherwise same. So this equation number 349, ইন্টিগ্রেশন টাও 349 বলে টেস্ট বইতে আছে। এখন আমরা একটা স্পেশাল কেস যদি হয়, স্পেশাল কেস হচ্ছে এখানে এই কেসের as usual a positive value will indicate tensile stress and negative value will indicate compressive stress. আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে যদি নেগেটিভ ভ্যালু পাই তাহলে বুঝতে হবে যে compressive stress, আর যদি পজিটিভ ভ্যালু পাই that will indicate the stress is tensile. Yes. যেমন শুধু এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, এটা আরো হবে, সরি এটা আরো 20 মিনিট বুঝতে, শুধুমাত্র ডিফারেন্সটা এখানে মাইনাস এবং প্লাস, ঠিক আছে। ওকে, স্পেশাল কেস হতে পারে যে স্পেশাল কেস 1 এটা হচ্ছে পি আই নট 0 বা p0 ইকুয়াল টু 0 হতে পারে। একটা সিলিন্ডারে শুধু ইন্টারনাল প্রেসার, যেমন আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার অথবা গ্যাস পাইপ শুধুমাত্র ইন্টারনাল প্রেসার থেকে, বাইরে কোনো প্রেসার থাকে না, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, সেটা আমরা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার করি, ইন্টারনাল সারফেসও আছে, সেটা ব্যালেন্স হয়ে ওটা ক্যান্সেল আউট হচ্ছে। তো p0 যখন 0 আর pi নন 0 তখন জাস্ট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি জেনারেল ইকুয়েশন। এখান থেকে আমরা যে কোনো কেসের জন্য স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে পারি। জাস্ট এই কেসটাকে আমরা এখান থেকে যদি এরকম কেস হয় যে এক্সটারনাল প্রেসার 0, তাহলে আমরা সিম্পলিফাই করতে পারি, জাস্ট p0 ইকুয়াল টু 0 সাবস্টিটিউট করে, তাহলে তোমার সিগমা কি হবে, কি সিগমা টিটা হচ্ছে ri
ri p r ri square p I r square r I square 1 plus r square by r square sigma টা হবে r square pi r0 square r square 1 minus r0 square by r square. These two equations are also same except this sign. এখানে plus sign, here we have a negative sign. Equation number 350. আমরা এই সিলিন্ডারটাকে যদি এইভাবে ক্রস সেকশন করি, মানে এটা ক্রস সেকশন আমাদের প্রয়োজন, আমরা স্ট্রেসটা যদি দেখি ড্র করি, স্ট্রেসটা ম্যাক্সিমাম কোথায় আছে, এই দুটো স্ট্রেস আমরা প্লট করে যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই, তাহলে মনে করো দিস ইজ দা সিলিন্ডার ইনার সারফেস, এটা হচ্ছে আরও, এটা হচ্ছে আরআই, আমরা এই লাইন বরাবর স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন, ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেসটা কি রকম হবে? ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস দেখো, হয় r equal to ri, r varies from ri to ro, তাহলে এখানে যখন r equal to ri তখন ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হয়, এবং যখন r equal to ro তখন মিনিমাম স্ট্রেস ডেভেলপ হয়। এই স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এই লাইন দিয়ে শো করতে হবে। This equation corresponds to this curve. Stress, tangential stress is maximum at the inner surface and minimum at the outer surface. This is positive. This is always positive. For any value of r, this term becomes positive, and for any value of r, this term becomes negative. So this is always negative. তার মানে হচ্ছে যে for internal pressure only, tangential stress is always positive and radial stress is always negative. এই স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা কি? এই স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এরকম, হচ্ছে আমাদের আমরা বিভিন্ন রকম কনভেনশন আমরা এখানে এসে দিতে পারি, এরকম কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। এখানে হয় r equal to ri, এখানে r equal to ri বসালে এখানে pi থাকে, তার মানে এটা হচ্ছে সিগমা t এর ডিস্ট্রিবিউশন, দিস ইজ সিগমা r এর ডিস্ট্রিবিউশন, এইটা হচ্ছে pi, এখানে 0। সো রেডিয়াল স্ট্রেস varies from pi to 0. External surface radial stress টা 0, internal surface radial stress is equal to applied pressure, এখানে applied pressure যেটা pi, সেই pi এর সমান হচ্ছে radial stress, এটা নেগেটিভ আর এটা পজিটিভ। এই একটা কেস। এখন এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত? এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি সিগমা টি ম্যাক্স is at the inner surface, so sigma t max, আমরা in this equation replace r equal r by r, এখানে আমরা r এর পরিবর্তে কি r I ইউজ করি, তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম হবে। সেই ভ্যালুটা কত হবে? এখানে হচ্ছে r equal to ri, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে r0 square ri square r0 square ri square pi. This is the maximum value of tangential stress that occurs at r equal to ri, মানে এই সারফেস হচ্ছে। আর সিগমা r এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে সিগমা r এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এটাও তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলছি, ভ্যালু নেগেটিভটা যদি আমরা ডিসরিগার্ড করি, নেগেটিভ মাইনাস pi হয়, বাট আমরা হচ্ছে এখানে যদি ভ্যালুটা যদি নেই তাহলে হচ্ছে
এখানে আমরা r ইকুয়াল টু r বসলে এটা ক্যান্সেল আউট হবে, তোমার শুধুমাত্র pi থাকবে মাইনাস pi, ঠিক আছে। ওকে, এটা হচ্ছে কেস। আর স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার সিগমা টি পজিটিভ আর সিগমা নেগেটিভ, এটা একটু আরেকবার বুঝাই বলবেন? এটা ইকুয়েশন থেকে পাচ্ছে, তাই না? এখানে শুধুমাত্র এই আটটা হচ্ছে ভেরিয়েবল, অল আদার টার্মস আর ফিক্সড কনস্ট্যান্ট, ri কনস্ট্যান্ট, r কনস্ট্যান্ট, pi কনস্ট্যান্ট, only r is variable। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যদি r এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য r তোমার ভেরিয়েবল কোথা থেকে, r এর ভ্যালু তো হচ্ছে r এর ভ্যালুটা তোমার চেঞ্জ হবে ri টু ro, তাই না? এখানে যখন r ইকুয়াল টু ri, তো তখন তো এই টার্মটা পজিটিভ, এই প্যারেন্থেসিসের ভিতরে টার্মটা পজিটিভ হয়, তাই না? পজিটিভ আর এটা পজিটিভ আছে, তাহলে তোমার এটা পজিটিভ হচ্ছে। সিমিলারলি r ইকুয়াল টু যদি r ও সাবস্টিটিউট করি, ইন দ্যাট কেস টু দিস ইজ পজিটিভ, তার মানে এটা হচ্ছে অলওয়েজ পজিটিভ। যে কোনো ভ্যালু তুমি এখানে পুট করো r এর পরিবর্তে, দিস উইল বি অলওয়েজ পজিটিভ। তার মানে হচ্ছে বলছি যে তোমার ইন্টারনাল প্রেসার যদি শুধু অ্যাপ্লাই করা হয়, there is no external pressure, in that case tangential stress will be always positive, tensile stress হবে, tangential stress will be tensile, and radial stress is negative for any value of r, নেগেটিভ যেহেতু কাজে তোমার রেডিয়াল স্ট্রেসটা হবে কম্প্রেস, মানে সিলিন্ডারটাকে কম এরকম ভাবে কম্প্রেস করবে, আর টেনসাইলটা তোমার এরকম ভাবে একটা এলিমেন্টে আমরা একটা সিলিন্ডার থেকে যদি আমরা এরকম একটা এলিমেন্ট চুজ করি, এই এলিমেন্টটা যদি এখানে আমরা ড্র করি, তাহলে এটা তোমার রেডিয়াল স্ট্রেসটা হবে তোমার কম্প্রেসিভ, আর ট্যানজেনশিয়াল ট্যানজেন্ট বরাবর যেটা হবে সেটা তোমার টেনসাইল, এটা তোমার সিগমা কি, এটা সিগমা আর। তাহলে সিগমা আর তো হচ্ছে রেডিয়াল স্ট্রেস এলং রেডিয়াল লাইন, এটা রেডিয়াল লাইন, তো রেডিয়াল স্ট্রেসটা কম্প্রেসিভ হবে আর ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেসটা হচ্ছে টেনসাইল। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সেকেন্ড কেসটা কি? সেকেন্ড কেস তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে এখানে হচ্ছে আমরা এমন একটা কেস হইতে পারে যে কেস 2 pi is 0 but p0 is not 0. Second case, internal pressure 0 but external pressure is non-zero. In that case, sigma t হচ্ছে minus r0 square p0 r0 square r square 1 plus r square by r square, and sigma r হচ্ছে minus r0 square p0 r0 square ri 1 minus r square by r square। ইকুয়েশন আমাদের বইতে নাই, আমি তোমরা নিজেরাই ডেভেলপ করতে পারো। জেনারেল ইকুয়েশন যেটা ছিল, জেনারেল ইকুয়েশনটা আমরা কত নম্বর বলছিলাম? ইকুয়েশন 349, equation 349 is the general case. In equation 49, just set pi equal to 0, pi equal to 0 substitute করলে আমরা ইকুয়েশনটা পাবো। তো এটা যদি আমরা প্লট করি তাহলে ইকুয়েশনটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্ট্রেস হচ্ছে distribution of stress, this is always negative, tensile stressটা হচ্ছে নেগেটিভ, আর রেডিয়াল স্ট্রেসটা হচ্ছে both the stress components are negative. In this case, the external pressure আমরা apply করি but there is no internal pressure, both the stress components sigma t and sigma r are negative. তোমরা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারো, এখানে r এর যে কোনো একটা ভ্যালু বসাও,
এটা পজিটিভ বাট প্রথমে যে একটা নেগেটিভ সাইন আছে এটা অলওয়েজ নেগেটিভ ইন দিস কেস টু ফর এনি ভ্যালু অফ r এটা হচ্ছে নেগেটিভ সো ফর ইন্টারনাল প্রেসার 0 both the stress components are always negative আর এখানে আমাদের এই স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে নেগেটিভ বলে আমরা নিচের দিকে ড্র করব নিচের দিকে ড্র করলাম দিস ইজ এটা আমাদের আর আর এদিকে হচ্ছে আমাদের সিগমা এরপর সিগমা টি so in this case too maximum value of tangential stress occurs at inner surface distribution of sigma t এখানে দুইটা স্ট্রেস যেহেতু নিচের দিকে একই ফিগারে দুইটা কার্ভ ড্র করা যাচ্ছে না এখানে ড্র করতে পারি বাট বুঝতে অসুবিধা হবে এজন্য আমরা আলাদা একটা ফিগার ড্র করে আমরা এখানে সিগমা টা শো করব সিগমা টা হচ্ছে তোমার এখানে ইনার সারফেসে 0 দেখো আমরা r যখন ri ইউজ করব তখন কিন্তু এটা 0 হচ্ছে ri divided by ri এটা 1 minus 1 0 সো ইনার সারফেসে 0 আর এই আউটার সারফেসে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা r distribution of sigma r ঠিক আছে distribution of sigma r so these are the two different cases internal pressure may be 0 or external pressure may also be 0 আরেকটা কেস তোমাদের কমন সেন্স থেকে আমরা বলতে পারি যে যদি সিলিন্ডারের ইন্ড যদি আমরা ইন রিঅ্যাকশন আমরা কনসিডার করি একটা সিলিন্ডার আছে তোমার থিন ওয়াল সিলিন্ডার এরকম থিক ওয়াল সিলিন্ডার তো এখানে যদি আমরা ক্যাপ সিলিন্ডার যদি ক্লোজ হয় ফর ক্লোজ সিলিন্ডার ইফ সিলিন্ডার ইজ ক্লোজড তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার প্রেসারটা তোমার এই সিলিন্ডার এই ডিরেকশনে তোমার প্রেসার অ্যাপ্লাই হবে কারণ প্রেসার তো তোমার হচ্ছে যে প্যাসকেলের ল কি প্যাসকেল তোমার প্রেসার ইজ অ্যাপ্লাইড ইউনিফর্ম ইন অল ডিরেকশন এই যে একটা সিলিন্ডার এটা সিলিন্ডার যদি হয় সিলিন্ডারের ইন্টারনাল সারফেস এদিকেও যখন প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে আবার এটা কিন্তু যদি ক্যাপ দিয়ে যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে কিন্তু এদিকেও এটাকে সিলিন্ডারটা একটু পুল করবে মানে এটা লংগিটুডিনাল ডিরেকশন এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন এটা সার্কামফারেন্সিয়াল ডিরেকশন এটা longitudinal direction if these ends of the cylinder are closed pressure will be applied in longitudinal direction also ডিরেকশন গুলা হচ্ছে তোমার এটা কি হবে তো সিলিন্ডারের এটা হচ্ছে longitudinal direction along the axis এটা যদি আমাদের দেখে আমরা এই চ্যানেল অ্যাক্সিস বরাবর এটাকে আমরা longitudinal axis longitudinal direction ঠিক আছে আমরা এই যখন এদিকে পুল করব তখন এটা longitudinal direction তুমি যদি এই সারফেসে চলে আসো এই ক্রস সেকশনে আবার longitudinal direction কিন্তু এখানে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য বোর্ড মানে এখানে একটা ইন্ড আছে তোমার এখানে আর ইন্ড আছে যদি আমরা টানি তাহলে আমরা এটা longitudinal direction পাবো সো longitudinal direction is perpendicular to this cross section মানে একটা ক্রস সেকশনে যখন আমরা চলে আসি তখন এই ক্রস সেকশন নে যদি আমরা একটা রেডিয়াল লাইন ড্র করি যে কোনো রেডিয়াল লাইন মানে একটা রেডিয়াল লাইন
অথবা এই একটা রেডিয়াল লাইন। এখানে যদি আমরা একটা এলিমেন্ট নেই, এই এলিমেন্টের উপরে তোমার রেডিয়াল ডিরেকশন বা দিস ইজ দ্য রেডিয়াল লাইন, এই রেডিয়াল লাইন বরাবর তোমার আইদার টেনসাইল অর কম্প্রেসিভ লোড অ্যাপ্লাই হতে পারে। সেটা হচ্ছে রেডিয়াল স্ট্রেস, এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন, এই রেডিয়াল ডিরেকশনের সাথে যে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন সেটা কি হলো ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন। রেডিয়াল ডিরেকশন এন্ড ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন আর পারপেন্ডিকুলার। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন। ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন এর কিন্তু তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভেরি করবে। আমি যদি এখন এই লাইনটা কনসিডার করি, তাহলে এখানে যে এলিমেন্ট আমরা কনসিডার এই এলিমেন্টের জন্য এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন, আর এর সাথে পারপেন্ডিকুলার যে লাইনটা সেটা হচ্ছে ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন। তো এখানে এই রেডিয়াল স্ট্রেস আর এই রেডিয়াল স্ট্রেস কিন্তু সেম হবে। এখানে এই এলিমেন্টের উপরে যে স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হবে, এই এলিমেন্টের উপরে রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর একই স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হবে। সো তাহলে একটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন, ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন এন্ড লংগিটিউডিনাল ডিরেকশন। লংগিটিউডিনাল ডিরেকশনে এই দিকে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ হবে সেই স্ট্রেসটা আমরা ক্যালকুলেশন করি হচ্ছে বাই ইউজিং ফর্মুলা PI RI স্কয়ার R0 স্কয়ার RI স্কয়ার, ইকুয়েশন নাম্বার 351. These are the three stress components: tangential stress, radial stress and longitudinal stress. ঠিক আছে, এখানে একটা কমেন্ট করব আমি, এই কমেন্টটা আমাদের পরে লাগবে। সিলিন্ডারে আমরা যে স্ট্রেস আমরা ডিসকাস করলাম, ইকুয়াল সিলিন্ডারে থ্রি স্ট্রেস কম্পোনেন্ট: tangential stress, radial stress and longitudinal stress. All of the stress components are normal stress. No shear stresses are developed. এই এলিমেন্টে কোনো shear stress ডেভেলপ হয় না। তো যেহেতু shear stress ডেভেলপ হয় না, সিলিন্ডারের সারফেসে আমরা যদি ইন্টারনাল প্রেসার অ্যাপ্লাই করি অথবা এক্সটারনাল প্রেসার অ্যাপ্লাই করি, ডিউ টু দিস প্রেসার একটা লংগিটিউডিনাল স্ট্রেস ডেভেলপ হতে পারে। এটা তো নরমাল। আবার রেডিয়াল স্ট্রেস যেটা হবে সেটাও নরমাল স্ট্রেস, or tangential stress, that is also normal stress. So because there is no shear stress, all of these normal stresses are principal stress. তোমরা মোট সার্কেল যখন পড়ছো এসএমএ, সেখানে জানো যে একটা এলিমেন্টে যদি মানে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস বা প্রিন্সিপাল প্লেন কোনটাকে আমরা বলি, প্রিন্সিপাল প্লেন ইজ দ্য প্লেন on which there is no shear stress, সেখানে শুধুমাত্র নরমাল স্ট্রেস থাকে। তাহলে প্রিন্সিপাল প্লেনে shear stress 0 এবং প্রিন্সিপাল প্লেনে যে নরমাল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট গুলো থাকে সেই স্ট্রেস কম্পোনেন্ট গুলোকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল নরমাল স্ট্রেস। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনভেনশন for this cylinder, because there is no shear stress, there are only normal stress. So all of these normal stresses are actually principal stress. এটা কি মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? এবং প্রিন্সিপাল স্ট্রেস কেন বলা সেটা আমি এক্সপ্লেইন করলাম। প্রিন্সিপাল প্লেনে এটা ডেফিনিশন, প্রিন্সিপাল প্লেনে shear stress 0। তাহলে প্রিন্সিপাল প্লেনে যে নরমাল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে সেই স্ট্রেসগুলোকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল নরমাল স্ট্রেস or simply principal stress. যেহেতু for this case too we have no shear stress, তাহলে এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল প্লেন বলতে পারি এবং এই স্ট্রেস কম্পোনেন্ট গুলোকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল নরমাল স্ট্রেস or simply principal stress. ঠিক আছে, এখন আমরা ভেরি ব্রিফলি, কতক্ষণ সময় আছে আমরা so far we have discussed thick wall cylinder. Now we shall discuss thin wall cylinder. Thin wall cylinder, I mean when the thickness, when the wall thickness of a cylinder is much smaller than the diameter or radius of the cylinder, it is called thin wall cylinder.
তাই না? thin wall cylinder, thin wall cylinder, T mass less than R অথবা diameter T D lower case power D R I অথবা D I তার মানে হচ্ছে আমরা T by R I হচ্ছে this is less than এটা আগে কত বলছিলাম 1/10 তাই না? আচ্ছা আগে বোধহয় লিখছিলাম এটা লিখছি RI by T greater than 10 এটা একই জিনিস RI by T greater than 10 আর T by R less than 1/10. So this is the characteristic of thin wall cylinder. একটা thin wall cylinder এ আমরা এখানে this is wall thickness, this is wall thickness T, this is the length of the cylinder. এখানে আমাদের দুইটা সেকশন আমরা কনসিডার করতে পারি। এটা হচ্ছে লংজিটুডিনাল সেকশন আর এটা হতে পারে আমাদের ট্রান্সভার্স সেকশন। এটা সেকশন বিবি আর সেকশন এ এ। আমরা এদিকে যদি সিলিন্ডারটাকে যদি লংজিটুডিনালি কেটে এই পার্টটা এদিকে আমি উপর থেকে দেখি তাহলে কি রকম দেখা যাবে? তাহলে হচ্ছে তোমার এরকম একটা আমরা নিচের পার্ট এটা হচ্ছে লংজিটুডিনাল সেকশন আর এটা আমরা এরকম করে সেকশন করি তাহলে এই পার্টটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে? এই যে সিলিন্ডার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো এখানে ওকে এখানে আমরা কাটার পরে যে এক্সপোজড আমরা যেটা সারফেস পেলাম তো প্রেসার তো তোমার অলওয়েজ অ্যাপ্লাই at all the surfaces. These are the internal pressure. Internal pressure এখানে যেহেতু শুধুমাত্র আমরা thin wall সিলিন্ডারে কিন্তু আমরা এক্সটার্নাল প্রেসার অ্যাপ্লাই করতে পারি না। এক্সটার্নাল প্রেসার অ্যাপ্লাই করলে এটা তোমার এই কি বল দুমড়ে মুছতে যায় আর কি। কাজে ফর thin wall cylinder we consider only internal pressure. যদি একটাই প্রেসার এখানে pi আর p0 বলার কোনো প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র আমরা p বলবো। P mean করবে internal pressure. So this is internal pressure P. তোমার নিচের দিকে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এখানে দেখা হয়েছে বাট এই ভিতরেও কিন্তু তোমার ইন্টারনাল প্রেসার ডেভেলপ হবে। এই প্রেসারটাকে রেজিস্ট করার জন্য এই এক্সপোজ সারফেসে তোমার স্ট্রেস ডেভেলপ হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস। Tangential stress. Why this is tangential stress? Because this stress is tangent to the surface. The cylinder is the surface to be consider করো এই আমরা এখানে একটা যে স্ট্রেসটা শো করলাম this stress is tangent to this surface. That is tangential stress. আর এখানে তো তোমার সিলিন্ডারের কিন্তু এখানেও ইন্টারনাল প্রেসার অ্যাপ্লাই হবে P অ্যাপ্লাই হবে ইন্টারনাল প্রেসার P। এই প্রেসারকে রেজিস্ট করার জন্য তো এখানে যে exposed surface on this exposed surface stress will be developed. This stress is longitudinal stress. Why this is longitudinal stress? Because this stress is parallel to the axis of the cylinder. এটা আমি যেটা বললাম this is the length of the cylinder. এই length বরাবর আছে তোমার এই স্ট্রেসটা that's why this is longitudinal stress and this is tangential stress. So এখানে tangential stress sigma T is given by for thin wall cylinder P di by twice T. T is again thickness of the wall. Di হচ্ছে inner radius. এখান থেকে আমরা
যে inner diameter, this is di, আর এটা হচ্ছে thickness T. So this is the tangential stress, and what is this longitudinal stress? Longitudinal stress sigma L equal to P di by 4T. Equation number 352, and this is 354. Longitudinal stress and tangential stress. তো এখানে এই স্ট্রেসটাকে বলা হচ্ছে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এভারেজ স্ট্রেস। আমরা যখন সিকোয়াল সিলিন্ডার ডিসকাস করলাম তখন তো আমরা দেখলাম যে ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস কিন্তু আর ভ্যারি করে, মানে ওয়াল থিকনেস বরাবর ইনার সারফেসের একরকম আউটার সারফেসের চেঞ্জ হয়, তাই না? এখানেও অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়, বাট এই চেঞ্জটা ভেরি স্মল, কিন্তু থিকনেস তো স্মল, তাই না? থিকনেস ইজ ভেরি স্মল। ইনার সারফেসে যে স্ট্রেস ডেভেলপ হয় আর আউটার সারফেসে তোমার অলমোস্ট সেম স্ট্রেস ডেভেলপ হয়, চেঞ্জটা ভেরি স্মল। সেই জন্য আমরা এই আলাদাভাবে ভেরিয়েশনটা না শো করে আমরা একটা এভারেজ স্ট্রেস ক্যালকুলেশন যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন দিয়ে শো করি। সো অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্রেসটা যেটা আমরা পেলাম এটা মিন করে এভারেজ ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস। এভারেজ ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস ইট মিনস এখানে কোনো কিন্তু ভেরিয়েবল আর নাই, সবগুলোই কনস্ট্যান্ট। তাহলে ইনার সারফেসে যে স্ট্রেস হবে আউটার সারফেসে একই স্ট্রেস হবে, then the approximation average tangential stress and this is longitudinal stress. এটাও তোমার অ্যাকচুয়ালি এভারেজ আমরা বলতে পারি, এখানে তোমার যেহেতু ভেরিয়েশন নাই তো এটা আমাদের longitudinal stress and tangential stress. So actual case তো কোনো ডিফারেন্ট, তাই না? actual case তোমার tangential stressটা কিন্তু ভেরিয়েশন হয়, তোমার যে এই সারফেসে তো আমি যদি স্ট্রেসটা শো করি তাহলে হয়তো তোমার একটু এরকম চেঞ্জ হবে, মানে ইনার সারফেসে একটু এরোটা লম্বা কিন্তু আর আউটার সারফেসে একটু কম। ইনার সারফেসে স্ট্রেসটা তোমার ম্যাক্সিমাম হয় আর আউটার সারফেসে স্ট্রেসটা তোমার মিনিমাম, বাট চেঞ্জ ইজ ভেরি স্মল। ওকে, তো আমরা যদি ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসটা ক্যালকুলেশন করতে চাই যে ম্যাক্সিমাম ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস কত, সেটা আমরা ডেরিভেশন যদি করি, ফাইনালি ডেরিভেশন করার পরে সেটা হচ্ছে আমরা পাবো সিগমা টি ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু পি ডিআই প্লাস টি ডিভাইডেড বাই টুয়াইস টি। ইকুয়েশন নাম্বার 53। আমরা তিনটা কেস এটা ম্যাক্সিমাম ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস, দিস ইজ এভারেজ ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস এন্ড দিস ইজ দ্য longitudinal stress. হ্যাঁ, রেডিয়াল স্ট্রেস একটা আছে, রেডিয়াল স্ট্রেসটা এখানে ঠিক আমরা থিকল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম? থিকল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পেলাম সেটা কিন্তু তোমার ম্যাক্সিমাম রেডিয়াল স্ট্রেস কিন্তু ইনার সারফেসে হয়, তাই না? ইনার সারফেসে যদি এক্সটার্নাল প্রেসার 0 হয়, তো এখানে এক্সটার্নাল প্রেসার 0, এক্সটার্নাল কোনো প্রেসার নাই, এখানে এক্সটার্নাল প্রেসার কিন্তু নাই, এক্সটার্নাল প্রেসার ইজ 0, সো এটা কিন্তু সাবজেক্ট টু ইন্টারনাল প্রেসার। তাহলে আমরা এখন রেডিয়াল স্ট্রেস যেটা, রেডিয়াল স্ট্রেসটা along a রেডিয়াল লাইন হবে, এরকম রেডিয়াল লাইন হবে। তো রেডিয়াল স্ট্রেস যেটা, রেডিয়াল স্ট্রেস ইজ আমরা এটা ধরে নিই ইন্টারনাল প্রেসার যেটা, কারণ থিকল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে তো আমরা সেটাই অ্যানালাইসিস করে পেলাম যে ইনার সারফেসে ম্যাক্সিমাম রেডিয়াল স্ট্রেস ডেভেলপ হয় and that radial stress is equal to the applied pressure. এখানে applied pressure যেটা, সেই applied pressure কি হচ্ছে রেডিয়াল স্ট্রেস, এবং ইনার সারফেস এবং আউটার সারফেস থিকনেস যেহেতু স্মল অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়। আমি এই পয়েন্টে যদি আমরা মুভ করি তাহলে স্ট্রেসটা একটুখানি চেঞ্জ
হবে, but we are concerned with the maximum stress. ডিজাইন পারপাসে আমরা ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসটা নিয়ে আমরা ডিজাইন করব। ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসকে যদি আমরা সেফগার্ড করতে পারি, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসকে যদি আমরা রেজিস্ট করতে পারি, ডেফিনেটলি তাহলে মিনিমাম স্ট্রেস সেটা তো অটোমেটিক্যালি আমার জন্য সেফ হবে, তাই না? সো ইনার সারফেসে ম্যাক্সিমাম রেডিয়াল স্ট্রেস পি, এবং এই পিটাকে আমরা কনসিডার করব। দিস ইজ দ্য রেডিয়াল স্ট্রেস অ্যালং দ্য থিকনেস অফ দ্য ওয়াল, মানে ওয়াল থিকনেস যেটা আছে সেই ওয়াল থিকনেস ওভার দ্য হোল ওয়াল থিকনেস, সেম রেডিয়াল স্ট্রেস উইল বি কনসিডার্ড পি। বাট আমি কিন্তু বলছি যে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হবে মাইনর স্ট্রেস, নেগলিজিবল স্ট্রেস। সো এটা আমরা নেগলেক্ট যদি করি তাহলে tangential stress, longitudinal stress, and radial stress for thin wall cylinder, all the stresses can be considered constant. All the stresses can be considered independent of the radial distance. Radial distance এর সাথে এখানে আমরা independent consider করতে পারি for design purpose. That's all. বুঝতে পারছো? Approximation. ওকে, ফাইনাল আর যে মিনিট সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমরা ডিসকাস করলাম কি, এটা হচ্ছে আমরা ডিসকাস করলাম থিন ওয়াল সিলিন্ডার এবং থিন ওয়াল সিলিন্ডারের জন্য আমরা ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস কিন্তু পেলাম এভারেজ স্ট্রেস পি ডিভাইড টুয়াইস টি। এখন যদি থিন ওয়াল স্পেয়ার হয়, থিন ওয়াল স্পেয়ারের জন্য আমাদের স্ট্রেস কি, থিন ওয়াল স্ফেরিক্যাল pressure vessel. This is the sphere. এটা তো আর এর থেকে বেশি ড্র করা যায় না, মানে তোমার থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ যদি এরকম দেখায়, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াল থিকনেস, আর এটা হচ্ছে আর আই। এখানে আমাদের ইন্টারনাল প্রেসার যদি আমরা কনসিডার করি পি। এখানে আমরা যদি এরকম ভাবে সেকশন করলে আমাদের কিরকম হবে, এরকম একটা আমরা একটা হাফ, মানে এটা কিন্তু স্পেয়ার, টু ডাইমেনশনাল, এটা একটু থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ ড্র করা ডিফিকাল্ট। একটা গোলক ভিতরে ফাঁপা, এটাকে কেটে আমি যদি এরকম ভাবে দেখার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু এরকমই দেখবো। তো সেম অ্যাজ বিফোর, এখানে আমাদের ইন্টারনাল প্রেসার আছে, this pressure will be resisted by this stress, and this stress is tangent to this surface. That's why it has another tangential stress sigma t. সিলিন্ডারের মতো কিন্তু এখানে লংগিটিউডিনাল ডিরেকশন নাই, কারণ স্ফিয়ারকে তুমি যেদিকে কাটো এটা কিন্তু তুমি এরকমই দেখতে পারবে আর কি। So for sphere there is no longitudinal concept, longitudinal term নাই আর কি for tangential stress। আর তারপর radial stress তোমার along a radius, তোমার along a radial line আমরা যাকে এলিমেন্ট কনসিডার করি, তাহলে এখানে যে স্ট্রেস ডেভেলপ হবে সেই স্ট্রেসটা হচ্ছে radial stress। Radial stress is again as before, this is equal to P. Internal pressure টা হচ্ছে radial stress, আর tangential stress same as that for cylinder, P di by twice T. এটা হচ্ছে P di by twice T tangential stress. This is average tangential stress, and maximum tangential stress
as before can be given by P di plus T divided by twice T. Equation number one বইটা আছে equation নাম্বারটা লেখা নেই তোমরা লিখে দিও। Okay, so for sphere এর জন্য কিন্তু সিলিন্ডারের tangential space আর sphere এর tangential space কিন্তু সেম। স্যার No longitudinal stress. Okay, বলো। স্যার পরীক্ষায় কি সূত্রের ডেরিভেশন আসবে স্যার? না ডেরিভেশন আসবে না, আমি তো সেজন্য তোমাদেরকে ডেরিভেশন দেখাচ্ছি না এখানে, তাই না? ডেরিভেশন তো দেখাচ্ছি না, এবং ডেরিভেশন মাঝে মাঝে আমি দেখাবো বলছি, কিন্তু এই ডেরিভেশন দেখানো হচ্ছে না কি জন্য? এটা ভেরি ফান্ডামেন্টাল ডেরিভেশন, তোমরা পড়ে আসছো যে স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়াল, সেজন্য ডেরিভেশন স্কিপ করা হলো এখানে, বা ডেরিভেশন থাকবে না পরীক্ষায়। এনি কোশ্চেন? স্যার এক্সামে শুধু ম্যাথ থাকবে। এক্সামে শুধু ম্যাথ থাকবে আর কি। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা এটা কোনটা? বুঝতে পারছো? এখন আমাদের প্রেসার ভেসেল, তাহলে আমরা টু টাইপ অফ প্রেসার ভেসেল আমরা ডিসকাস করলাম, থিক ওয়াল এবং থিন ওয়াল সিলিন্ডার। তো থিন ওয়াল সিলিন্ডারের জন্য আমরা দুইটা টাইপ কনসিডার করলাম, একটা সিলিন্ড্রিক্যাল এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ স্ফেরিক্যাল। তো প্রবলেম কি সলভ করতে পারো? কতক্ষণ সময় আছে দেখো। স্যার আজকে শেষ করে দেন স্যার। আজকে শেষ করবে। আর এই থিক ওয়াল সিলিন্ডার এবং থিন ওয়াল সিলিন্ডারের প্রবলেম ভেরি সিম্পল, আমরা শুধুমাত্র ফর্মুলা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। আমি কিছু প্রবলেম দেখি পরে আমাদের মার্ক করে দিব, কোন কোন প্রবলেমগুলো তোমরা মাথায় ট্রাই করবে, ঠিক আছে? স্যার লাস্ট উইকের একটা রেকর্ডিং দেওয়া হয়নি। লাস্ট উইকের একটা ক্লাসের রেকর্ডিং দেওয়া হয়নি মনে হয়। রেকর্ডিং দেওয়ার, হ্যাঁ সেটা আমরা একটু ডিসকাস করছি প্রথম ক্লাসের শুরুতে। আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, দেখি একটা গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে সেখানে আপলোড করে দিব। ক্যানভাসে আমার ওই যে স্পেস অ্যালোকেট করা ছিল সেটা পুরোটা ফিল আপ হয়ে গেছে, সেই জন্য সেখানে আপলোড করতে পারি না। আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? তোমরা অনেকে চ্যাট করছো, এতগুলো চ্যাট, 97 চ্যাট, এটা কি জন্য? চ্যাট তো দেখার সময় নেই, তোমরা রোল নাম্বার লিখছো। তোমাদের এই যে জুমে অটোমেটিক্যালি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড হয়, আমি সেটাই কনসিডার করব। আর কোনো কোশ্চেন? যদি কোনো তোমাদের ক্লাস টেস্ট কয় তারিখে জানো? স্যার 18 তারিখ। 18 স্যার। 18 তারিখ। আজকে 13 তারিখ। ক্লাস টেস্ট বোধহয় 16 তারিখে নাকি? স্যার সানডে, নেক্সট সানডে। নেক্সট সানডে 18 তারিখ স্যার। নেক্সট সানডে 18 তারিখ। নেক্সট সানডে এটাই লাস্ট ক্লাস স্যার আপনার। 18 তারিখ। তার আগে আমরা ক্লাস পাচ্ছি। তাহলে তোমাদের সিলেবাসটা ঠিক 18 তারিখে তোমাদের ক্লাস টেস্ট, আর মিড টার্ম যেন কয় তারিখে? 24 29 স্যার। 29। তো 29 তারিখের আগে আমরা আরো দুইটা ক্লাস পাবো, তাই না? দুই সপ্তাহ পাবো আর কি, 19-20 আর হচ্ছে 26-27। এটা কি 19 তারিখ তুমি ঠিক বলতেছো তো? পরে 18 তারিখ আমার কাছে তাই মনে হয়, 29 তারিখ তো না। 18 তারিখে ক্লাস টেস্ট স্যার। আমি তো দেখে নিই, তোমরা আবার কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে আমাকে। স্যার আপনার মিড টার্ম 29 তারিখে। তোমাদের ক্লাস টেস্ট হচ্ছে 18 তারিখ না, মিড টার্ম তো 29 তারিখে দেখাচ্ছে, বৃহস্পতিবার। মিড টার্ম হচ্ছে 29 তারিখ, 341। তো ফাইন, তাহলে আমার আরো দুই সপ্তাহ সময় আছে আর কি আমাদের মিড টার্মের আগে। মিড টার্মের সিলেবাসটা পরে বলি আমরা আজকে। তাহলে কিন্তু কনফার্ম তোমাদের ক্লাস টেস্ট হচ্ছে 18 তারিখ 18, এবং 29 তারিখ হচ্ছে মিড টার্ম। সো উই হ্যাভ 2 উইকস মোর বিফোর মিড টার্ম, উই ক্যান কভার মোর টপিকস। তো সিলেবাসটা তাহলে আমাদের আজকে পর্যন্ত থাকতে পারে। কানেকশন
থেকে শুরু করে আমাদের পর্যন্ত ডিসকাস করলাম এই পুরোটাই। স্যার সিটি সিলেবাস সিটি সিলেবাস, সিটির সিলেবাসটা স্যার আরেকটু রিডিউস করে দিলে ভালো। রিডিউস করে তোমাদের তো ক্লাস টেস্টের সিলেবাস তোমাদের পড়া হয়ে যাবে, তাই না? এটা যদি বাদ করে যায় কোনো পার্ট, ওইটা দেখবে যে তোমাদের আর ক্লাস করা হবে না, একবারে সেই ফাইনালের আগে ক্লাস করবে না। তো কি হইতে পারে সিটি সিলেবাস, তোমাদের সাজেশন কি বলো? তোমাদের ওপেন বুক এক্সাম হবে, কিন্তু ওপেন বুক এক্সাম, তো তোমাদের তো ফর্মুলা গুলা মানে আয়ত্ত থাকতে হবে, কিন্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই। কোন ফর্মুলা কোন কোন পেজে আছে বা কোন টেবিলটা থেকে আমরা কিভাবে ডাটা নিব, এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস যদি না করো, যদি মনে করো যে ও এক্সাম ইজ ওপেন বুক, নো প্রবলেম, আই ক্যান আনসার এনি কোশ্চেন, আই ডোন্ট নিড প্র্যাকটিস, সেটা কিন্তু ভুল হবে আর কি। প্র্যাকটিস করতেই হবে, প্র্যাকটিস না করলে তুমি টাইম পাবো না। আমি তো টাইম লিমিটেড টাইম দিব, লিমিটেড টাইমে তোমাকে এই করতে হবে, ক্লাস শেষ করে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। আচ্ছা, আপলোড তো তোমাদের তাহলে গুগল ক্লাসেই করতে হবে, যেহেতু আমাদের ওখানে স্পেস নাই ক্যানভাসে। তোমাদের বেশি তো পড়ে নাই, মাত্র কানেকশন প্রবলেম আছে। আর হলো এখানে কি ডিসকাস করলাম আজকে, থিক ওয়াল থিন ওয়াল সিলিন্ডার ডিসকাস করলাম। এর আগে টরশন ফর্মুলা, বেন্ডিং ফর্মুলা তোমাদের তো জানাই ছিল, তাই না? সবই তো অবশ্য এই প্রেসার বেসগুলো তোমাদের জানা আছে। তাহলে ঠিক আছে, এটুকু থাক নাকি? তোমরা এক কাজ করতে পারো তাহলে, যদি সিলেবাস কমাইতে চাও, কানেকশন আর হচ্ছে প্রেসার বেস, মাঝখানে যে গুলা আমরা ডিসকাস করছি সেইগুলা পড়তে হবে, বাট এই ফার্স্টের সাথে ড্রপ করতে পারো। এখন ঠিক আছে? তোমরা একটু রেসপন্ড করো কেউ। আমি বলছি যে ক্লাস টেস্টের জন্য থিকওয়াল মানে এই যে থিকওয়াল থিনওয়াল অল প্রেসার বেস, pressurized vessels and connection. Okay? জি স্যার। Okay, হ্যাঁ, ফাইন। তার মানে তোমাদের টাইম কি প্রেসক্রাইব করা আছে নাকি এটা আমার উপর ডিপেন্ড করে কতক্ষণ আমি ক্লাস দিব? স্যার নরমালি তো স্যার 40 মিনিটস এর মতো দেয় স্যার, 35-40 মিনিটস এর মতো। 30 থেকে 45 মিনিটস, 30 থেকে 40 মিনিটস। ওকে, হিসেবে কোশ্চেনগুলো সেট করব আর কি। হ্যাঁ স্যার আমাদের স্যার 30 মিনিটসই থাকে। 30 মিনিটস। यस স্যার। আর 10 মিনিটস স্যার সাবমিশনের জন্য। টোটাল 40 মিনিটস নাকি? স্যার 10 মিনিটস সাবমিশনের জন্য স্যার, আর হচ্ছে 30 মিনিটস। এই তো মানে বুঝতে পারছি, টোটাল 40 মিনিটস, আমাদের 30 মিনিটস প্লাস 10 মিনিটস। কারো যদি পরীক্ষার জন্য 5 মিনিট বেশি লাগে, তার বাকি 5 মিনিট থাকবে আপলোডের জন্য, তো তোমাদেরকে অ্যাকর্ডিংলি প্ল্যান করতে হবে। ঠিক আছে, সেরকম ভাবেই করবো, 30 প্লাস 10 টোটাল 40 মিনিটস। আমরা লাস্ট ক্লাস টেস্ট করেছিলাম স্যার 35 মিনিটস আর 10 মিনিটস সাবমিশনের জন্য স্যার, টোটাল 45 মিনিট ছিল। 45 মিনিটস। আচ্ছা, আমি যদি কোশ্চেনটা একটু মানে একটু যদি দেখি যে লম্বা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের টাইমটা 30 মিনিটস থেকে 35 মিনিটস করে দেবো, অথবা 40 মিনিটসও করতে। এই ডিফারেন্স আমি এখন যেহেতু কোশ্চেনটা করি নাই, আমি একটা আইডিয়া পেলাম আর কি। মানে 1 ঘন্টা হতে পারে। আমি স্যার এটা তো আপনার উপর স্যার, আপনি স্যার 1 ঘন্টা হতে পারে। আমি কোশ্চেনটা সেট করে আমি নিজে ট্রাই করবো যে আমার কতক্ষণ সময় লাগে, তার আমার থেকে তোমাদের জন্য 5 মিনিট সময় বাড়িয়ে দিব, সেভাবে তোমরা আনসার করবো আর কি। ঠিক আছে? ওকে, এনিথিং এলস? তো কালকে তো আমাদের বন্ধ, তাই না? কালকে তো পয়লা বৈশাখ না, ক্লাস কি হবে? না স্যার, সরকারি বন্ধ, তাই না? তোমরা চাইলে আমি রাজি আছি, বাট এটা তো এটাই লিগ্যাল হবে না, তাই না? যেহেতু গভর্নমেন্ট হলিডে, আমরা নেক্সট উইকে আমরা ক্লাস করবো। ওকে, তাহলে আমরা লিভ করি সবাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রেকর্ডিং গুলো স্যার একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন স্যার। আমি আজকে ট্রাই করবো, আমি গোল ক্লাসটা প্র্যাকটিস করে আমি আজকে তোমাদের, যদি না পারি অ্যাটলিস্ট তাহলে তোমাদের সিআর কে আমি মেল করে দিব, তোমরা সেখান থেকে শেয়ার করে নিবে। জি স্যার, জি স্যার, এটা জি স্যার।
Okay, thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।